5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਥਾਣਾ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਡੀਜੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजम जट ते तुसी वेख रहे हो जुर्म कहानी। अज दी जुर्म कहानी दे विच एक इश्तिहारी डाकू जिन्ने 2 साल पहले फैसलाबाद थाना पीपल कलोनी इलाके दे विच एक वड्डी डकैती कीती सी। डकैती करके फरार हो गया सी, दूसरे शहर चला गया सी, फड़िया नहीं सी जांदा। ते जनाब थाना पीपल कलोनी दे SHO वाजिद अली ने उस डाकू नू गिरफ्तार किया और उहदे कोलों 20 लाख रुपया रिकवर भी करवाया। किंज मुलजम गिरफ्तार किया और किंज सारे पैसे बरामद करवाए, पहुंचांगे असीं SHO साहब कोल और उन्हां नाल गलबात करांगे। सर किंज तुसीं ये सारी कार्रवाई की और किंज इन्ना पैसा रिकवर करवा लिया? थाना पीपल कलोनी इलाके दे विच 2 साल पहले घर दे विच डकैती हुई सी। मुलजम अज गिरफ्तार हो गया और उस मुलजम नूं 2 साल बाद गिरफ्तार किया ते 20 लाख रुपए की उहदे कोल रिकवरी करवा ली। मैं इस वेले थाना पीपल कलोनी दे विच मौजूद हां, मेरे नाल SHO वाजिद अली मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करदे हां। सर वैसे बड़ी ही खुशी की गल है कि तुसीं डाकू फड़ लिया, इश्तिहारी डाकू सीगा, फड़िया ते उहदे कोलों 20 लाख रुपए रिकवर भी करवा लिया सी। जी सब तो पहले तो तुहाडा बहुत शुक्रिया कि साडे कोल तशरीफ लैके आए। IG साहब पंजाब, RP साहब फैसलाबाद, CPO साहब फैसलाबाद और SP साहब मदीना टाउन की सरबराही दे विच फैसलाबाद पुलिस नूं खसूसी टास्क मिलिਆ है कि जिन्ने भी पुराने POs ने ਜਿਹੜੇ कि इश्तिहारी ने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन ਦੇ अगेंस्ट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਖਰ ਇਜਾਜ਼, ਜਿਹਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਰੋਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਵਾਲੇ ਮੁਦੱਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਵਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। अच्छा मैं दस्यो जो इन्होंने घर ਦੇ ਡਕੈਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ? ਸੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਸਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल बहुत अच्छी गल है। दूसरा लोगों का पहले यकीन नहीं सी हुंदा कि पुलिस पंजाब की पुलिस कोई काम करती है, लेकिन हुण पुलिस ने कोई काम किया तो पता लगा जिद्दां कि तुसीं 20 लाख रुपए रिकवर करवाता। लोगों की कहते लोगों का यकीन किंज बहाल हो रहा है? जी पहले भी पुलिस काम करती सी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया नहीं सी इस तरह जिहड़ा ना काम सी वो ज़्यादा पोर्ट्रेट नहीं सी हो रहा। हुण वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक पुलिस जिहड़ा ना वो अच्छा काम कर रही है और अपने CPO साहब RPO साहब की सरबराही जिहड़ा भी काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आवाम के एतमाद से पूरा उतरन लई कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जिहड़ा ये मुलजम सीगा, जिहड़ा ये डाकू सीगा, इहनूं तुसीं कित्थों जाके इहनूं फड़िया, फड़ के लिआंदा, फिर इहदी कोई रिकवरी किंज कराई? जी बिल्कुल, इहनूं असीं DG खां तो जाके गिरफ्तार किया। बाकी फिर जिहड़ा प्रोसीजर हुंदा है लाअ दे मुताबक उदां ही फिर इहदे कोलों रिकवरी करवाई गई। अच्छा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਵਾजिद अली ने बड़ी तगड़ी कार्रवाई की, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂ, ਕੋਈ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਫੌਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਡਾਕੂ ਗੈਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਥਾਣਾ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਣਾ ਪੀਪਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ SHO ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਤਗੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਤਗੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਡਾਕੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਈ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਵੇ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਨਾ, RPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸੁਖੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਅਫੀਸਰ ਆ, CPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਅਫੀਸਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਣੇ ਕਰਾਂਗੇ।